तो आज आम पढ़ा ब्लाडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। ब्लाडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन कौन? ब्लाडर माने होची मूत्राशय बा मूत्र सारणी। आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन माने होची मूत्र सारणीरू यूरेथ्रा बा परिस्रा रास्ता देकी मूत्र जेमती आमर बाहर को आसे सेठी किभली भाबे बाधा पहुँचुची। ऑब्स्ट्रक्शन माने होची बाधा पहुँचुची। आ कौन पई बाधा पहुँचुची से कारण गुड़ाक विषय रे आज आम जानिबा किभली भाबे बाधा पहुँचुची। एठी लेखा होची ना BOO ब्लाडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन होची मूत्राशयरू पेशाब बाहरिबा रास्ता रे बाधा किंबा संकोचन हेबा। मूत्राशयरू जो भली भाबे पेशाब बाहरुची आउ बाहरिबा रास्ता रे किछिटा बाधा पहुँचुची कि परिस्रा रास्ता आमर संकोचन हो जाउची, जा फल रे कि मूत्र बाहर को आसीबारे परिस्रा बाहर को आसीबारे बाधा पहुँचुची। यह फल रे कौन होची ना पेशाब सहजरे बाहरी पारे नहीं आउ रोगी को कष्ट अनुभव हुए। कौन पई परिस्रा बाहर को आसी पारुनी आ कौन पई बाधा उपजुची ताको आज आमे पढ़िबा। लक्षण देछि से आमको कौन लक्षण ए जो रोग होबार ब्लाडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन हेबार लक्षण कौन कौन आमे जानबा। को भली भाबे परिस्थिति हेले आमे से रोग होइछ बोली जानिबा बा लक्षण से रोगर लक्षण कौन ना पेशाबर धारा दुर्बल हेबा। पेशाब जेतिकी स्पीड रे बा बेग रे आसुची तार धारा दुर्बल हेबा, जाको आमे इंग्लिश रे कहचे वीक इन यूरिन फ्लो, जाको आमे कहचे इंग्लिश रे वीक इन यूरिन फ्लो। पेशाब रो धारा जेतिकी स्पीड रे आसुची जेतिकी धारा रे आसुची तार दुर्बल होइचिबा हला। दुई होची पेशाब आरंभ करिबार असुविधा। जेते बेले कोनोसी गोटे लोक बा रोगी पेशाब जेते बेले आरंभ करूची परिस्रा जीवा को चेष्टा करूची सेते बेले असुविधा होची, पेन सृष्टि होची, व्यथा सृष्टि होची पेशाब आरंभ करिबा पूर्वरु। तीन आसला कौन ना पेशाब करने को जोर लगाइबा। पेशाब करने को जोर लगाइबा अर्थात कौन अर्जेन्सी, जेते बेले कि पेशाब करने पई चेष्टा करची से अर्जेंटली हो जाउची, जोर लगाउची से निजे जोर लगाउची अर्थात अर्जेन्सी यूरिन गुड़ाक बाहर को पळे आसुची। तापर चार आसला मूत्राशय संपूर्ण खाली होई नथिबा भाव हवा, अर्थात कौन गोटे रोगी से संपूर्ण परिस्रा करि सारला परे मध्य निजे अनुभव करछु जे आउरी किछि परिस्रा मूत्राशय रे रही जाउछि। एटा भी गोटे कारण होई पारे, लक्षण होई पारे। मूत्राशय संपूर्ण खाली होई नथिबा भाबी बा ता मन रे किछि भाव आसीबो जे सब गुडाक परिस्रा संपूर्ण खाली होई नथिबो हला। ए होछि मूत्राशय संपूर्ण खाली होई नथिबा रोगीर मन रे आसीबो जे मोर किछि परिस्रा मूत्राशय रे रही जाइछि, आउरी किछि परिस्रा बाहर को आसी पारि नाही, एहा ताकू फील हबो, भाबी पारिबो से। एटा भी गोटे लक्षण। तापर आसीबो बारंबार पेशाब लागिबा। ए रोगर अन्य भी गोटे लक्षण होछि ना बारंबार पेशाब लागिबा, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन जहा कहछि बारंबार पेशाब लागिया, विशेष करी राति रे हला। बारंबार पेशाब लागिबा और विशेष करी राति रे भी बारंबार परिस्रा लागिबा। तापर आसला हठात परिस्रार तीव्र इच्छा हेबा। तीव्र इच्छा हेबा अर्थात कौन परिस्रा अर्जेन्सी, जाको आमे आउरी भी कहचे गोटे 1 आवर कि घंटा को थरे कि 2 घंटा थरे कि कौन हम इच्छा हेबो यूरिन करिया को, कहीं तार परिस्रा मुना भितर मूत्राशय भितर आउरी किछिटा परिस्रा रही जाइछि, से आउरी भी परिस्रा करिबा को इच्छा करूछि। एटा भी गोटे कारण हेइ पारे। तापर पेशाब अटकी जिबा, जाको आमे यूरिनरी रिटेंशन बोली कहचे हला। पेशाब अटकी जिबा, किछिटा परिस्रा पेट भितर रही जिबा, बाहर को न आसी पारिबा, एटा भी गोटे तार लक्षण। तो यही सब लक्षण गुड़ाक आज आम पढ़िले ना ब्लाडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन रो कौन कौन कारण, ए लक्षण गुड़ाक देखिकी
ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଆର କିଛିଟା ବାଧା ରହିଛି, କିଛିଟା ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ରହିଛି। ସାଧାରଣ କାରଣ କ'ଣ ନା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରେ ସାଧାରଣ କାରଣ ହେଉଛି ନା ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ବଡ଼ ହେବା। ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ଯେଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ରହିଛି, ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ରହିଛି, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରେ ରହିଛି, ସେ ଗ୍ରନ୍ଥିର ଆକାର ବଢ଼ିଯିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଏଇଟା ବେସିକାଲି ବୟସ ଅନୁସାରେ ହୋଇଥାଏ, ବଟ୍ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ବଢ଼ିଯିବାର ଏଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପରିସ୍ରାକୁ ବାଧା ପହଞ୍ଚାଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସର। ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ବି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମୂତ୍ରାଶୟ ବା ମୂତ୍ର ପିସାବ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ କିଛିଟା ବାଧା ପହଞ୍ଚାଉଛି। ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ରା ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, କିଛିଟା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ତାପରେ ଆସିଲା ୟୁରେଥ୍ରା ମୂତ୍ରନଳୀ ସଂକୋଚନ। ୟୁରେଥ୍ରା ମୂତ୍ରନଳୀ ସଂକୋଚନ, ମୂତ୍ରନଳୀ ସଂକୋଚନ ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯାହାକୁ ୟୁରେଥ୍ରାଲ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଚର ବୋଲିକି ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛେ, ଯେଉଁଟାକି ପରିସ୍ରା ଦ୍ୱାର ଆମକୁ ବା ପରିସ୍ରା ରାସ୍ତାଟି ସଂକୋଚନ ହୋଇଯାଏ, ରାସ୍ତା ନଥାଏ ମୂତ୍ରାଶୟ ଭିତରକୁ, ସେଟା ହେଉଛି ୟୁରେଥ୍ରା, ଆମର ପରିସ୍ରା ନଳୀ ସଂକୋଚନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏ ଚାରୋଟି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ, ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ରନ୍ଥିର ଆକାର ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାନ୍ସର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମୂତ୍ରନଳୀର ସଂକୋଚନ, ଯେଉଁଟାକି ପରିସ୍ରା ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ସରୁ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ପରିସ୍ରା ରାସ୍ତାଟି ସରୁ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ମହିଳାମାନଙ୍କ ଠାରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ କାରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ ନା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଠାରେ ପେଲଭିକ୍ ଅଙ୍ଗ ତଳକୁ ଖସିଯିବା। ପେଲଭିକ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ଆମର ୟୁଟ୍ରସ୍ ଅଛି, ଓଭାରି ଅଛି, ସେ ପେଲଭିକ୍ ଅର୍ଗାନ୍ ଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ହେଇଛି ତଳକୁ ଖସିଯିବା ବା ପ୍ରୋଲାପ୍ସ ହେଇଯିବା, ଆମେ ଯାହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛେ। ପେଲଭିକ୍ ଅଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ତଳକୁ ଖସିଯାଏ, ଯାହାକି ପରିସ୍ରା ମୁଣା ଅର୍ଥାତ୍ ମୂତ୍ରାଶୟ ଉପରେ ଅଧିକା ପ୍ରେସର ପକାଏ, ଆଉ ପରିସ୍ରା ବା ମୂତ୍ରାଶୟକୁ ଅଧିକା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଦକ୍ଷତା କମେଇ ଦେଏ, ଯେଉଁଟାକି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଦେଖାଯାଏ ପେଲଭିକ୍ ଅଙ୍ଗ ତଳକୁ ଖସିଯିବା ଫଳରେ। ତାପରେ ଆସିଲା ମୂତ୍ରନଳୀ ସଂକୋଚନ। ଫିମେଲ୍ ୟୁରେଥ୍ରା ଯାହାକୁ ମୂତ୍ରନଳୀ ସଂକୋଚନ, ଏଇଟା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଠାରେ ବି ଦେଖାଯାଏ, ମୂତ୍ରନଳୀ ସଂକୋଚନ ହୋଇଯାଇପାରେ, ଏଇଟା ବି କାରଣ ରହିଛି। ତାପରେ ଉଭୟଙ୍କରେ କ'ଣ ପରିସ୍ରା ଆମର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରେ ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଠାରେ ଉଭୟଙ୍କର ବି କାରଣ ଦେଖାଯାଇପାରେ ନା ବ୍ଲାଡର ଷ୍ଟୋନ୍, ପଥର। ଯଦି ମୂତ୍ରାଶୟରେ କୌଣସି ପଥର ଅଟକି ଯାଇଛି କି ତାକୁ କ'ଣ ମୂତ୍ରାଶୟ ଅଗ୍ରଭାଗରେ କିଛିଟା ପଥର ଅଟକି ଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ପରିସ୍ରା ଗୁଡ଼ାକୁ ବାହାରୁ ଆସିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବି କାରଣ ହୋଇପାରେ, ବାଧା ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଏ କାରଣ ବି ପଥର ବ୍ଲାଡର ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଟକି ଯାଇଥିବ। ତାପରେ ବ୍ଲାଡରରେ ଆମର ମୂତ୍ରାଶୟରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ହେଇଯାଇଥାଇପାରେ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ କାରଣ। ଟ୍ୟୁମର ହେଇଯାଇଥାଇପାରେ, କିଛିଟା ଆମର ମୂତ୍ରାଶୟର କିଛିଟା ମାଂସ ବଢ଼ିକିରି ମୂତ୍ରାଶୟର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା କମାଇ ଦେଇପାରେ କିମ୍ବା ପରିସ୍ରାକୁ ବାହାରକୁ ଆସିବାକୁ ବାଧା ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରେ। ଟ୍ୟୁମର, ଯାହାକି ଟ୍ୟୁମର ଦ୍ୱାରା ବି ଏ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଆଉ ସ୍ନାୟୁଜନିତ ରୋଗ, ସ୍ନାୟୁଜନିତ ରୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ନା ବ୍ଲାଡର ବା ଆମର ମୂତ୍ରାଶୟର କିଛିଟା ନର୍ଭସ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ସେଥିରେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି ବ୍ଲାଡରରେ, ମୂତ୍ରାଶୟରେ, ସ୍ନାୟୁଜନିତ ରୋଗ ବି କିଛିଟା ଥାଇପାରେ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଥିରେ କାରଣ ଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ୁଛେ, ଏ କାରଣ ପାଇଁ ବି ହୋଇଥାଇପାରେ। ମୂତ୍ରାଶୟରେ ବି କିଛିଟା ନର୍ଭ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ କାମ ଦେଇ ନେଇପାରେ, ସ୍ନାୟୁକୋଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଥାଇପାରେ, ଏ କାରଣ ବି ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆଚ୍ଛା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ତାପରେ ଆସିଲା ଜଟିଳତା। ଏ ରୋଗର ଜଟିଳତା କ'ଣ? ଚିକିତ୍ସା ଯଦି ନ ହେବ, ଏ ରୋଗର ଯଦି ଚିକିତ୍ସା ଯଦି ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ନ ହେବ, ଜଟିଳତା କ'ଣ ଦେଖା ଦେଇପାରେ ଶରୀରରେ ଆମେ ଦେଖିବା। କ'ଣ ନା ମୂତ୍ର ସଂକ୍ରମଣ। କାହିଁକି? ମୂତ୍ର ଯଦି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ପରିସ୍ରା ଯଦି ବାହାରକୁ ନ ଆସିବ, ନିଶ୍ଚୟ ପରିସ୍ରା ବା ମୂତ୍ରାଶୟ ଭିତରେ କିଛିଟା ସଂକ୍ରମଣ ଦେଖାଦେବ, ଯେଉଁଟାକି ୟୁଟିଆଇ ମୂତ୍ର ସଂକ୍ରମଣ, ୟୁରିନାରୀ ଟ୍ରାକ୍ଟ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ, କିଛିଟା ସଂକ୍ରମଣ ଦେଖାଯିବ। ମୂତ୍ରାଶୟର କ୍ଷତି ଦେଖାଯିବ, ଆମର ପରିସ୍ରା ମୁଣା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବା ମୂତ୍ରାଶୟ, ସେଥିରେ ବି କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଆଉ
ଏହା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବୃକକର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ମୂତ୍ରାଶୟର କ୍ଷତି ହେଲା, ସେଠି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲା, ସେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ କିଡ଼ନୀକି ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ। ଏହାର କାରଣ ବି କିଛି ଅଛପା ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଯେହେତୁ ପରିସ୍ରା ଗୁଡ଼ାକ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହୋଇକି କିଡ଼ନୀରୁ ମୂତ୍ରାଶୟକୁ ଆସିଛି, ତ କିଡ଼ନୀ ବି ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇଥାଇପାରେ, ବୃକକର ବି କ୍ଷତି ହେଇଥାଇପାରେ। ଜଟିଳତା ଆମେ କିଛି ବି କାରଣରୁ ଆମେ ଭାବିପାରିବା, ଯେହେତୁ କିଡ଼ନୀରୁ ଆମର ୟୁରିନ୍ ବା ମୂତ୍ର ପରିସ୍ରା ଫିଲ୍ଟରେସନ୍ ହେଇକି ଆସୁଛି, ତ କିଡ଼ନୀ ବି କ୍ଷତି ହେଇଯାଇପାରେ। ଯେହେତୁ ଅଧିକା ସମୟ ଧରିକି ଆମର ମୂତ୍ରାଶୟ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଇକି ରହୁଛି ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଚିକିତ୍ସା। କୋଉଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା? ନା ଔଷଧ ଆମେ ଖାଇକିରି ଆମେ ମୂତ୍ରାଶୟକୁ ଠିକ୍ କରିପାରିବା। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ବା ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ରନ୍ଥି ପାଇଁ ଆମେ ଔଷଧ ସେବନ କରିବା, ଯେଉଁ ଫଳରେ କି ୟୁରିନ୍ ବା ମୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବାହାରକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆସିପାରିବ। ଚିକିତ୍ସା ଔଷଧରେ ବି ଏ ଚିକିତ୍ସା ଦରକାର ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଠାରେ ଯେଉଁ ସଂକୋଚନ ୟୁରେଥ୍ରାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଚର୍ ଥାଏ ବା ସଂକୋଚନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ପରିସ୍ରା, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଔଷଧ ଖାଇବା। ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଔଷଧ ଖାଇବା। 2 ହେଉଛି କ୍ୟାଥେଟର ଲଗାଇବା। କ୍ୟାଥେଟର ଲଗାଇବା ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉପାୟ। କାହିଁକି? ଆମେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ପରିସ୍ରାକୁ ଅଧିକା ସମୟ ଧରିକି ପରିସ୍ରା ମୁଣାରେ ରଖିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ପରିସ୍ରା ମୁଣାର ଯେତିକି ସମର୍ଥ ସେ ସେତିକି ହିଁ ପରିସ୍ରା ରଖିପାରିବ, ଅଧିକା ପରିସ୍ରା ରଖିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ପରିସ୍ଥିତି ସେତିକି ଖରାପ ହେଲେ ଯାଇକି ଆମେ କ୍ୟାଥେଟର ମଧ୍ୟ ଲଗାଇ ପାରିବା, ଯାହାଫଳରେ କି ଯେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ପରିସ୍ରା ମୁଣାରେ ଥିବ ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବାହାର କରିପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି କ'ଣ? ନା ୟୁରେଥ୍ରାକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା। ୟୁରେଥ୍ରାକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆହୁରି ଗୋଟେ ଉପାୟ, ଯେ ୟୁରେଥ୍ରା ଯେଉଁ ସଂକୋଚନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବା, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଉପାୟ। ତାପରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଅପରେସନ୍। ତା ଫଳରେ ବି ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଆମେ ଅପରେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିବା। କାହିଁକି? ପ୍ରୋଷ୍ଟେଟ୍ ଗ୍ଲାଣ୍ଡର ଏସ୍ପେସିଆଲି ଏଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ଅପରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା। ଏ ଚିକିତ୍ସା ବି ସେଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ନା ବ୍ଲାଡର ଆଉଟଲେଟ୍ ଅବଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ମାନେ ପିସାବ ବାହାରିବା ରାସ୍ତାରେ କିଛିଟା ବାଧା ଉପୁଜୁଛି, ଯାହାକୁ ପିସାବ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ରୋଗୀକି। ତ ତାର ଆମେ ପୁରା ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ, କାରଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ, ଲକ୍ଷଣ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ, ତାପରେ ଆସିଲା ଜଟିଳତା, ଏ ରୋଗର ଜଟିଳତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବି ପଢ଼ିଲେ, ଆଉ ଚିକିତ୍ସା ପଦ୍ଧତି ବି ପଢ଼ିଲେ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଔଷଧ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ୍ୟାଥେଟର ଲଗାଇବା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ୟୁରେଥ୍ରାକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବା, ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଅପରେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରିବା। ଏ 4ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆମେ ଚିକିତ୍ସାରେ ପଢ଼ିଲେ। ଆଉ ଏହା କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ? ଏ ଯେଉଁ ରୋଗଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି? ନା ଯଦି ପିସାବ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବାହାରିପାରେ ନାହିଁ, ତେବେ ମୂତ୍ରାଶୟ ଭିତରେ ଚାପ ବଢ଼ିଯାଏ। ନିହାତି ମୁଁ ବି ଆଗରୁ ବି କହିଲି ଯେ ପିସାବ ଯଦି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବାହାରି ପାରିଲା ନାହିଁ ପରିସ୍ରା ମୁଣାରୁ, ତେବେ ମୂତ୍ରାଶୟ ବା ବ୍ଲାଡର ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ, ମୂତ୍ରାଶୟ ବା ମୂତ୍ରସାରଣୀ ଭିତରେ ଚାପ ବଢ଼ିଯାଏ। କାହିଁକି? ଗୋଟେ ମନେକର ଆମେ ଭାବି ନେବା 1 ଲିଟର ପରିସ୍ରା କି 2 ଲିଟର ପରିସ୍ରା ଆମର ପରିସ୍ରା ମୁଣାରେ ରହିବା। 1 ଲିଟର ପରିସ୍ରା ମନେକର ଆମେ ଭାବି ନେଲେ 1 ଲିଟର ପରିସ୍ରା ଆମର ପରିସ୍ରା ମୁଣା ଭିତରେ ରହିବା ସମର୍ଥ। ତ 1 ଲିଟର ପରିସ୍ରାରୁ ଅଧିକା ହେଇଗଲେ ତାର ଚାପ ବଢ଼ିଯିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ମୂତ୍ରାଶୟ ଫାଟିଯିବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ହେଲା। ତ ଏହି ବଢ଼ିଥିବା ଚାପ ଉପରେ ବୃକକକୁ ବି ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ଏଟା ନିହାତି ହେବ, ଯେହେତୁ ଏତେ ସମୟ ଧରିକି ଏତେ ପରିମାଣରେ ପରିସ୍ରା ଯେହେତୁ ଆମର ମୂତ୍ରାଶୟ ଭିତରେ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି କିଡ଼ନୀ ବି କିଛିଟା ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ, କିଡ଼ନୀ ବି ଖରାପ ହେଇପାରେ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। କ'ଣ କ'ଣ? ମୂତ୍ର ସଂକ୍ରମଣ, ମୂତ୍ରାଶୟର କ୍ଷତି, ବୃକକର କ୍ଷତି। ଆମେ ନିହାତି ଆଗରୁ କହିଲି, ମୂତ୍ରାଶୟର କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ, ମୂତ୍ର ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇପାରେ, ବୃକକର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଏ ରୋଗର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆମେ କିପରି କରିବା? ନା ଡାକ୍ତରମାନେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ୟୁରିନ୍ ଟେଷ୍ଟ। ଯଦି ଅଧିକା ସମୟ ଧରିକି ପରିସ୍ରା ମୂତ୍ରାଶୟ ଭିତରେ ରହିଲା,
निहाती यूरिन इन्फेक्शन थिबो ताहले आमे परिस्रार पिसाब बा पिसाब परीक्षा यूरिन टेस्ट कराइबा निहाती जरूरी। आउ मूत्राशय बृककर अल्ट्रासाउंड भी करवा जरूरी। कहीं मूत्राशयर कार्यदक्षता मूत्राशयर कार्यदक्षता बृककर अल्ट्रासाउंड बृकक भी किसी क्षति पहुँची कि तार अल्ट्रासाउंड भी आम करिया पड़ो। आ पिसाब प्रवाह हार मापिबा पिसाब प्रवाह हार से केते मिनिट रे केतिकी परिमाण रे परिस्रा बाहर को बाहर करछि तार गोटे मेजरमेंट आम करवा पिसाब प्रवाह हार केतिकी मिनिट रे केतिकी परिमाण रे परिस्रा से बाहर को बाहर कर पारछि। यूरोफ्लोमेट्री आम जहाँ कहे पिसाब प्रवाह हार आम मापिबा। तापर आम देखा सिस्टोस्कोपी जहाँ को कह जाउछि सिस्टोस्कोपी एक छोट कैमेरा साहाय्य आम मूत्र नली मूत्राशय भितर आम मूत्राशयर पूरा स्ट्रक्चर देखुचे से परिस्थिति रे कौन होता मूत्राशय एवं मूत्र नली मध्य आम देखी थाउचे मूत्र नलीर कौन अवस्था अच्छी एवं मूत्राशय भितर मध्य आम देखुचे जे कौन असुविधा रही। एटा होचे आम सिस्टोस्कोपी द्वारा आम जानीपर बहुत किसी जिनस। तापर आसला यूरोडायनामिक स्टडी कौन यूरोडायनामिक स्टडी कौन ना मूत्राशयर कार्यदक्षता जांच करवा। यूरोडायनामिक स्टडी द्वारा आम मूत्राशयर कार्यदक्षता आम जानीपर किपरि भाव ना मूत्राशयर किछिटा मांसपेशी दुर्बल अच्छी बा मूत्राशयर से मांसपेशी भितर किछिटा स्नायुकोश की दुर्बल अच्छी जहाँ भी हेल्ले किछि प्रॉब्लम तो निहाती थिबो समस्या निश्चय थिबो। यूरोडायनामिक स्टडी द्वारा आम से सब जिनस जानीपर जे मूत्राशयर क्यों भाई भाव कार्यदक्षता अच्छी मूत्राशयर एक मांसपेशी दुर्बल थाए कि आमर स्नायुकोश दुर्बल थाए जहाँ भी हेल्ले किछिटा थाई पारे। तापर आसला चिकित्सा ए रोग को आम चिकित्सा केमती करवा आउरी चिकित्सा रोगर कारण उपर निर्भर करछि को कारण जोगु ही ए सब समस्या देखा देछि आउ ए सबुर चिकित्सा केवल रोगर कारण उपर ही निर्भर करछि। जेहेतु प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ी जाई थाए या फल रे रोग हेई पाइबारे तो प्रोस्टेट ग्लैंड को ऑपरेशन करबा निहाती जरूरी। एथरे औषध जेपरिक बड़ होइतिबा प्रोस्टेट पे बड़ होइतिबा प्रोस्टेट पे आम औषध सेवन करवा जदि औषध काम कलानी ताले ऑपरेशन पे निहाती उपयोगी हो पारिबा बा ऑपरेशन निहाती शेष निष्पत्ति ऑपरेशन। ए रोगर कारण होचे औषध सेवन करवा नले ऑपरेशन करवा प्रोस्टेट ग्लैंड पे। तापर कैथेटर लगाइबा कैथेटराइजेशन जाको हम कहचे कैथेटराइजेशन रे पिसाब जमी रहले ता बाहर करिया पे पिसाब जमी रहले ताको आम निहाती कैथेटर लगाइबा पड़ो तो कैथेटर भी लगाइबा। तापर संकुचित मूत्रनल को प्रशस्त करने प्रक्रिया संकुचित जो यूरेथ्रल स्ट्रक्चर आम जहाँ को कहे से संकुचित मूत्रनली को आम प्रशस्त करवा रास्ताटा को वाइड कराइबा रास्ताटा को पूरा ओसार कराइबा है एटा भी गोटे चिकित्सार उपाय। तापर ऑपरेशन सर्जरी बाधा को हटाइबा ताको एक एड़ा ही नूतन रास्ता सृष्टि करिया बाधा को एड़ाइबा आम एक नूतन रास्ता मध्य सृष्टि करिपरिबा। प्रोस्टेट ग्लैंड को ऑपरेशन कराइबा नथबा एक नूतन रास्ता सृष्टि करिबा जो द्वारा कि परिस्रा मुणारू परिस्रा गुड़ाक बाहरी आसिबो। तो ये होची ब्लाडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन एवं तार कारण चिकित्सा जटिलता आउ लक्षण आउ तापर आसला चिकित्सा आउ रोग निर्णय पर चिकित्सा। तो ये होची ब्लाडर आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन आम पढ़िले पूरा।